بتائیں گے؟ میرا نام جلال آل ہے. میں برسا میں پیدا ہوا. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم برسا ہی سے حاصل کی. اس کے بعد میں نے ہائی اسکول، کالج اور اس کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم بھی برسا ہی سے حاصل کی. کالج کے زمانے سے ہی مجھے تھیٹر اور سینما کا ذوق ابھر کر سامنے آیا. پھر میں آہستہ آہستہ خود بھی ڈراموں اور تھیٹر میں نے حصہ لینا شروع کر دیا اور یوں میرا شوق بڑھتا چلا گیا. اور اس کے بعد میں سن 2010 میں استنبول آ گیا. استنبول میں ایک پرائیویٹ اکیڈمی میں تھیٹر اور سینما کی میں نے مزید تعلیم حاصل کی. اسی دوران سن 2011 میں مجھے فاتح پروجیکٹ کی جانب سے کام کی آفر ہوئی، جسے میں نے قبول کر لیا اور اس پروجیکٹ میں پہلی بار میں نے کوئی کردار ادا کیا. اس کے بعد میں نے ڈرامہ سیریل کرد روادیسی سیریز میں کام کیا اور پھر کچھ عرصے باہر بیٹھا. 2 سال تک اس دوران کوئی پروجیکٹ نہیں آیا، لیکن اس کے بعد پھر مجھے اس عظیم پروجیکٹ میں کام کرنا نصیب ہوا. اب یہی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کون سے ڈراموں میں کام کیا ہے اور کون سے ڈرامے میں آپ کا جو کردار جو آپ کو بے حد پسند آیا؟ جہاں تک آپ نے میرے پسندیدہ کردار کے بارے میں پوچھا ہے تو مجھے اپنے سبھی کردار پسند ہیں. ان میں کردل روادیسی والا کردار زیادہ پسند ہے، لیکن ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل کو میری زندگی میں بڑا ہی اہم مقام اور الگ مقام حاصل ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کردار میری زندگی کے لیے ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے. اس پروجیکٹ کے ذریعے مجھے عثمانیوں اور ترکوں کی تاریخ کا اچھی طرح جائزہ لینے کا موقع ملا اور ساتھ ہی اچھی خاصی آگہی بھی حاصل ہوئی. اس عظیم معلومات کو پھر میں نے ان لوگوں تک بھی پہنچایا اور ان کو آگہی دی جو اس تاریخ سے بے خبر تھے. دراصل میرے نزدیک یہ صرف ڈرامہ نہیں بلکہ انسانوں کو تاریخ کے بارے میں آگہی فراہم کرنے کی ایک بڑی زبردست درسگاہ بھی ہے. اگرچہ اس ڈرامے میں 100% تو آپ کو تاریخی معلومات نہیں مل پاتی، لیکن ممکن حد تک اپنی بھرپور توانائیاں صرف کر کے ہم نے ان روایات کو آپ تک پہنچایا ہے جو تاریخ کا اہم حصہ ہے. اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی میں یہ ڈرامہ بڑا اہم ہے. آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ کون سے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں؟ نیا پروجیکٹ، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتانا پسند فرمائیں گے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کل ہر طرف کورونا کی وبا کا مسئلہ ہے اور اسی میں ہماری زندگی بھی گزر رہی ہے. اس عرصے میں ہم اپنے گھروں میں ہی رہتے ہوئے وقت گزارتے رہے ہیں اور زیادہ تر وقت کتابیں پڑھی ہیں. ہم نے تفکر کیا، ذہن کو سکون اور آرام دینے میں گزارا اور ساتھ ساتھ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی جائزہ لیتے رہے. اور ہم نے ایک اور کام شروع کیا کہ وہ لوگوں کی مدد کا اور خیر کا جو ایک پھیلانے کا سلسلہ تھا، امداد باہمی کہہ لیں آپ یا انسانوں کے کام آنے کا. جو انسان ایک دوسرے سے بڑے دور چلے گئے تھے، ہم نے ان کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا سامان پیدا کیا. آپس میں محبت اور چاہت کے بیج بوئے اور رمضان کا مہینہ تھا اور ہم نے بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کی مدد کی. گرد و نواح میں جس کسی کو بھی ہماری مدد کی ضرورت تھی، ہم نے ہر ممکنہ طریقے سے کوشش کی کہ اس کا دامن تھامیں. اس سلسلے میں ہمارے ساتھیوں، ٹیم اراکین، پروڈیوسرز، دیگر اہلکاروں نے بھی ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور اس طرح ہم نے اس وبا کے دوران اپنا یہ وقت انسانی خدمت کے لیے وقف کیا. یہ بتائیں، ارطغرل غازی ڈرامے کے بارے میں لوگوں کے جذبات آپ تک پہنچے ہوں گے، اس بار وہ کیا کچھ کہتے ہیں، کیا کچھ ان کا رد عمل رہا ہے، اس بارے میں بتائیں گے آپ؟ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ اس ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کو لوگوں نے بے حد پسند کیا ہے اور سب نے ہماری خوب تعریف کی. اللہ سب سے راضی ہو. آخری قسط کے بعد تک ہمیں پیغامات موصول ہوتے رہے جس نے ہمیں نیا جوش و ولولہ پیدا کیا. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں. سب لوگوں نے اس ڈرامے کو ہماری توقعات سے بڑھ کر پسند کیا اور یہ محبتیں ہم سب کے لیے باعث فخر ہیں. آپ اس ڈرامے میں ایک ایسی تاریخ کو اجاگر کر رہے ہیں جس کے بارے میں زیادہ معلومات میسر نہیں. یہ صرف ہمارے ترک جغرافیے یا علاقے ہی کی تاریخ نہیں ہے بلکہ پورے اسلامی جغرافیے کی تاریخ ہے جس سے سبق لینے کی موجودہ دور میں بھی ضرورت ہے. ارطغرل غازی نے جس اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے اس کی آج بڑی شدت سے کمی محسوس کی جا رہی ہے. امت مسلمہ کو ایسے ہی حالات کا سامنا ہے.
اس وقت جمہوریہ ترکی میں بھی عدل و انصاف کے قیام کی بھرپور کوششیں جاری ہیں اور ایسا کرتے ہوئے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسا کہ ماضی میں تھا۔ ہم ارطغرل غازی کے کردار کو اپنا کر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اتحاد و یکجہتی کی فضا کو قائم کرنے میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں بڑے مثبت اور اہم پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کو اس ڈرامے میں یا کسی فلم میں کون سا رول جو بہت پسند آیا اور بار بار آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہوں؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مجھے اپنے ڈراموں میں کردلر وادیسی میں اپنا کردار بہت پسند آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، کیونکہ یہ ڈرامہ سیریل بہت طویل بھی تھا، تو وقت کے ساتھ ساتھ میرے اس کردار میں نکھار بھی آتا رہا اور میں نے بہتر سے بہتر کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ ڈرامے کے آغاز پر میں نے سلیمان شاہ کے محافظ کے طور پر کردار ادا کرنا شروع کیا، پھر مزید وقت گزرا تو میں حائمانہ کے محافظ، پھر ارطغرل غازی کے محافظ، اور پھر قبیلے کے تمام سپاہیوں کے کمانڈر، اور پھر اب عبد الرحمن غازی کے کردار میں ہوں۔ یہ کردار کم فنکاروں کو ہی نصیب ہوا۔ یہ ڈرامہ میرے لیے ایک سنہری موقع کی حیثیت رکھتا تھا، جس کا میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو پروان بھی چڑھایا۔ اس ڈرامے کے اثرات بھی میری زندگی پر رونما ہوئے۔ جب مجھے کبھی بھی اس ڈرامے کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو مجھے ڈرامے کے آغاز اور اس کے اختتام تک اپنے کردار میں بڑا نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے۔ ڈرامے کی ابتدائی قسطوں میں ہیجان خیز کیفیت میں مبتلا رہا اور اس دوران کئی غلطیاں بھی سرزد ہوئیں۔ ان غلطیوں سے میں نے سبق بھی سیکھا اور بعد میں ان تمام غلطیوں پر قابو پاتے ہوئے بڑے پراعتماد طریقے سے میں نے اپنا کردار ادا کیا، اور اب جب میں اس ڈرامے کو دیکھتا ہوں تو خوب انجوائے کرتا ہوں۔ آپ نے 5 سے 6 سال ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی جو ہے وہ کٹھے رہے، اس میں کئی ایک ناقابل فراموش واقعات پیش آئے، کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو ابھی تک آپ کے ذہن میں ہو؟ جی ہاں، ہم 6 سال اکٹھے رہے۔ اگر ہم اپنے اس عرصے کے بارے میں کچھ لکھنا چاہیں تو ایک ناول تیار ہو سکتا ہے۔ ہمارے اس پروجیکٹ کی سب سے اہم بات آپس میں بھائی چارہ، اتحاد و یکجہتی ہے اور آپس کی محبت تھی۔ ڈرامہ سیریل کے پروڈیوسر محمد بزداغ، اس کے ڈائریکٹر متین گنائے اور دیگر تمام ٹیم کے اراکین کو اپنے آپ پر یقین اور اعتماد تھا، اور اسی یقین اور اعتماد کے ساتھ وہ اپنے اسی سفر پر نکلے۔ اس دوران ہم سب میں ایک فیملی یا جیسا خاندان جیسا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ ہم اپنے آپ کو ایک ہی خاندان کے فرد سمجھتے تھے۔ اس بارے میں ہمارے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ مثلا جب ہماری ٹریننگ شروع ہوئی تھی، سب ایک دوسرے کے لیے کافی حد تک اجنبی تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کا سلسلہ شروع ہوا، جو آگے بڑھتا رہا اور ہمارے تعلقات معمول پر آ گئے۔ اس ٹریننگ کے دوران ہمارے ساتھیوں میں سے کئی ایک پہلی بار گھوڑ سواری اور پہلی بار نیزہ بازی اور شمشیر زنی کر رہے تھے۔ ان کو گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور شمشیر زنی کے دوران شدید مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ ان میں سے کئی ایک فنکار گھوڑے سے گرے بھی، ان کو چوٹیں بھی آئیں، ایک دوسرے کو روند بھی ڈالا، غلط وار کر بیٹھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کسی کو زیادہ چوٹ نہیں آئی، اور اس طرح کے بے شمار واقعات اس سیریز کے دوران رونما ہوتے رہے۔ جنازہ آپ کے پاکستان سوشل میڈیا پہ بڑے فالورز موجود ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور آپ ان سے مدد کرنے کی امدادی سرگرمیوں کے بارے میں ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کو اس چیز کے بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے مسلمان بہن بھائی ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ میں کوئی سیاسی بیان نہیں جاری کر رہا، بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ جیسے ہمیں اپنے مسلمان ہونے اور ترک ہونے پر فخر ہے، اسی طرح ہمیں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی محبت پر فخر ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ہی کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں آگاہ رہتے ہیں۔ ہمیں پاکستانیوں سے سچی محبت ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں ترکوں کی مدد کی ہے۔ سن 1915 میں مارکہ چناک قلعے کے موقع پر جب برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک نے ترکی پر حملہ کیا، اس وقت سلطنت عثمانیہ اپنے آخری دور میں تھی۔ اسے ہر طرف سے حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کو رقم کی شدید ضرورت تھی، تو اس وقت ہماری مدد کو بر صغیر کے مسلمان جو اب پاکستانی ہیں وہی دوڑے تھے، جس کو بھلا ہم کیسے بھلا سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر میں اکثر و بیشتر اس بات کا ذکر کرتا رہتا ہوں
کہ جب بھی چناک قلعے کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آپس کی محبت، اتحاد اور یکجہتی کے منظر بھی گھومتے ہیں۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ سے ہزاروں کلومیٹر دور شاید بر صغیر کے لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کے لوگوں کے چہرے بھی نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر اس خلافت عثمانیہ کے لیے بڑی بڑی رقوم جمع کی اور اسے ترکی روانہ کیا۔ پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال نے بھی اس سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اللہ ان کو اس کا اجر دے گا۔ میں اس موقع پر ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ صاحب حیثیت یا امیر تھے انہوں نے بھی اپنا حصہ ملایا، مگر جو لوگ غریب تھے وہ بھی پیچھے نہیں تھے، ان کے پاس جو تھا انہوں نے دیا۔ ایسی مثال بنائی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کی ایسی مائیں بھی تھیں جنہوں نے اپنے معصوم بچوں تک کو بھیج دیا کہ خلافت کو بچا لیا جائے۔ دنیا میں ایسی بے لوث محبت کا اظہار آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ہم نے بڑی قربانی کے بعد آزادی حاصل کی ہے، لیکن اس آزادی کو حاصل کرنے اور نئی مملکت کو تشکیل دینے میں پاکستانیوں کا بھی بڑا نمایاں کردار ہے، جسے کبھی بھی کوئی ترک فراموش نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے میرے دل میں بھی الگ مقام ہے۔ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم اور اس کے ساتھ ترکی کا سرخ ہلالی پرچم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایسے ہی یکجا ہیں جیسے اس کے عوام۔ یہ دونوں ممالک یکجا ہیں اور دوسرے کے برادر ہیں۔ الحمدللہ تاریخ کے اور خاص طور پر مارکہ چناک قلعے نے ہمیں یکجا کیا، اور مستقبل میں بھی یکجہتی اور اتحاد اسی طرح ہمارا جاری رہے گا۔ جو قوم اپنے ماضی کو نہیں جانتی وہ اپنے مستقبل کی راہ بھی متعین نہیں کر سکتی۔ ہمیں اپنے ماضی پر فخر ہے، اور میں ایک بار پھر پاکستانی عوام کا شکر گزار ہوں اور سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہمیشہ ان کو خوش و خرم رکھے۔ چراغ صاحب، آپ کی قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ ویڈیو پر، انٹرنیٹ شیئر پر بڑی وائرل ہو گئی ہے، اور آپ سنا ہے کہ قرآن کریم کے حافظ بھی ہیں۔ کیا اس بارے میں ہمارے ناظرین کو قرآن کریم کی تلاوت سنانا پسند فرمائیں گے؟ میں عرض کروں کہ میں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، اور اس سلسلے میں ایک امام خطیب مدرسے سے باقاعدہ فارغ التحصیل ہوں، اور اس عرصے کے دوران میں مختلف موضوعات پر تعلیم بھی حاصل کی۔ قرآن کریم کو حفظ کرنا بھی میں نے شروع کیا، لیکن کئی وجوہات تھیں، خصوصی طور پر گھر میں، فیملی میں کئی افراد بیمار تھے، پھر ان کی صحت کی دیکھ بھال، پھر اموات ہوئی کئی، اس کی وجہ سے میرا حفظ قرآن کا سلسلہ مکمل نہ ہو سکا۔ یعنی میں پورا قرآن کریم کو حفظ نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں قرآن کریم کے ایک بڑے حصے کو اللہ تعالیٰ کی کرم سے حفظ کر رکھا ہے۔ قرآن کریم میرے لیے شفا کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب بھی کبھی میں بے چینی محسوس کرتا ہوں تو میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر میں نے شاید ایک دو بار تلاوت کی ویڈیوز بھی ڈالی جسے لوگوں نے بہت پسند کیا، اس لیے اب میں آپ کی فرمائش پر میری زندگی کا بہت اہم مقام رکھنے والی صورت ہے سورہ بقرہ، اس کی یہ 3 آیات ہیں 154 سے 57 تک، اس کی تلاوت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
जज़ाकल्लाह। जलाल साहब ये बताइए कि अब्दुर्रहमान गाजी का किरदार क्या सच्चा किरदार है? अगर सच्चा किरदार है, क्या कभी आपने उनके मज़ार पर हाज़िरी दी या ज़ियारत की? इस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएंगे? जी, बुनियादी तौर पर अब्दुर्रहमान गाजी का किरदार एक हकीकी किरदार है, एक सच्चा किरदार है। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और उनकी जद्दोजहद को कबूल करे। वो उनकी जो कब्र है वो इस्तांबुल के संजाक तपे यानी मोहल्ले में आज भी मौजूद है, और उन्होंने तवील अरसा उस दौर के सरदारों की खिदमत की और नज़्म व ज़ब्त के क़याम में बड़ा अहम किरदार अदा किया, जो तारीख़ से हमें पता चला। उन्होंने अपनी ज़िंदगी उस वक्त की मकामी रियासतों के लिए वक्फ़ कर रखी थी। मैं इस मौके पर उनको ख़राज अक़ीदत भी पेश करता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ उनसे सीखा, उनके उस किरदार से, उनके बारे में मालूमात से। अगर इस ड्रामे में मेरा एक किरदार कामयाब रहा है तो शायद उन्हीं की दुआओं का नतीजा है, और जो मैं इस अंदाज से उसको पेश कर सका। इसलिए मैं अपने नाज़रीन से भी कहूँगा कि जो कोई कभी यहाँ तुर्की इस्तांबुल आए तो संजाक मोहल्ले में उनकी कब्र मौजूद है, वहाँ हाज़िरी दे और उनके लिए फातिहा पढ़े, और हमें भी बहुत खुशी होगी, तस्कीन होगी, और हमें भी वो दुआओं में याद रखे। और ये एक अजीम किरदार था तारीख़ का। जलाल साहब ये बताइए कि आपकी शादी और निकाह की तकरीब में तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोआन ने शिरकत की थी और वो इसमें गवाह थे। इस बारे में आपके क्या तासुरात हैं, जज्बात कैसे हैं आपके? मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए मुमलिकत और रियासत एक अलग ही मुकाम रखते हैं। अगर हमारी मुमलिकत कायम है तो कौम का वजूद भी बरकरार है, और आज के दौर में मौजूदा हालात में हमारी मुमलिकत तुर्की के सरबराह इस वक्त बड़े ही उम्दा तरीके से हुकूमत का नज़्म व नस्क चला रहे हैं। वो अपनी मुमलिकत के साथ साथ दीगर ममालिक के अवाम और उम्मत के भी दुख दर्द में बराबर के शरीक होते हैं। जमहूरियत तुर्की के सरबराह जब रजब तय्यिप एर्दोआन से मैंने अपनी शादी में शिरकत की दरख्वास्त की तो कई मौके ऐसे थे जब मेरी उनसे मुलाकात होती थी, वो हमेशा मुझे शादी करने की तलकीन करते थे, और मैं उनको कहता अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह शादी हो जाएगी और मैं आपको अपनी शादी की तकरीब में देखना चाहूँगा। तो उन्होंने मेरी इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया और फिर मेरी शादी के मौके पर अपनी गूनागूं मसरूफियात के बावजूद उन्होंने शिरकत की। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, वो हमारे सर पर सलामत रहें, और अल्लाह उनको आलम इस्लाम की खिदमत का मौका अता करता रहे। जलाल साहब, तुर्की और पाकिस्तान के तल्लुकात बड़े गहरे तल्लुकात हैं, और पाकिस्तान के वज़ीर इमरान खान और तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोआन के भी आपस में बड़े गहरे तल्लुकात चले आ रहे हैं। इस बारे में हमारे नाज़रीन को क्या कहना पसंद फरमाएंगे? जैसा कि मैं पहले भी आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े देरीना और गहरे ताल्लुकात हैं। इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी आलम इस्लाम की खिदमत का जज्बा रखते हैं। मैं इस मौके पर उनको सलाम पेश करता हूँ। इमरान खान इस वक्त अपनी मुमलिकत को भी इस्लामी रूह बख्शने में मसरूफ़ हैं। मेरी दुआ है कि वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब रहेंगे। हमारे सदर भी इसी तरह का नज़्ब-उल-ऐन लिए हुए हैं, और इस तरह ये दोनों सरबराहान आलम इस्लाम की खिदमत के लिहाज से एक दूसरे से बड़ी हद तक मुशाबहत रखते हैं। इसी वजह से ये दोनों सरबराहान एक दूसरे के मुल्कों को भी करीब लाने का बेड़ा भी उठाए हुए हैं। मैं जब पाकिस्तान को देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। पाकिस्तान मेरे मुताबिक एक ताकतवर अजीम मुल्क है जो ज़बरदस्त मुसल्लह अफ़वाज का मालिक भी है। इस मुल्क के अवाम बड़े मेहमान नवाज और मुखलिस हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दोनों ममालिक के परचम भी एक जैसे हैं। दोनों हिलाली परचम हैं, एक सब्ज़ हिलाली और दूसरा सुर्ख हिलाली। दोनों को एक साथ देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है और एहसास होता है कि हम तन्हा नहीं हैं। अगरचे हमारे हमसाए में हमारा कोई खैर चाहने वाला मुल्क नहीं, पाकिस्तान हमसे दूर है, लेकिन दिलो जान से हमारे बहुत नज़दीक है। यही वजह है कि ये मुल्क हमेशा हमारे शाना बशाना रहता है, हमारे दिलों में आबाद है। अल्लाह ताला इमरान खान से राज़ी हो, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे दोनों रहनुमा एक जैसी सोच के मालिक हैं और एक जैसे ही पैगामात जारी करते हैं। जलाल साहब, आप यानी अब्दुर्रहमान गाजी
खाई कबीले के सरदार शाह सुलेमान के मुहाफ़िज़ रहे, उसके बाद हाइमाना के मुहाफ़िज़ रहे, उसके बाद एर्तुल गाज़ी के मुहाफ़िज़ रहे, फिर उसके बाद उस्मान के जो देखभाल आपकी ज़िम्मेदारी हुई। आप जो है वो एक मुहाफ़िज़ आला के तौर पर जो किरदार अदा करते रहे। इस बारे में आपके क्या जज्बात हैं? मैं अर्ज़ करूं कि मैं इसमें बड़ा जज्बाती हो गया था, बड़े अहम हालात रहे और जैसा आपने ड्रामे में देखा हो कि मुख्तलिफ़ सूरत हाल का सामना रहा और बड़ी अहम पोजीशन, बड़ी अहम शख्सियात। यानी ड्रामे में मैं अब्दुर्रहमान गाज़ी एक सिपाही या जंगजू के तौर पर आगाज़ लेता है या सामने आता है, उस वक्त सुलेमान शाह के मुहाफ़िज़ के तौर पर, फिर हाइमाना के मुहाफ़िज़ के, उसके बाद फिर अर्तुगरुल और फिर उसके बाद उस्मान के साथ जो है उसके मुहाफ़िज़ का किरदार अदा करता है। इस किरदार में सदाकत और लियाकत, बहादुरी, जानिसारी, वफ़ादारी, सब कुछ इसमें जो है, और ख़ास तौर पर मुमलिकत के साथ भी जो है उसकी जानिसारी, कबीले के साथ उसकी अटैचमेंट और मिशन के साथ जो अर्तुगरुल का मिशन था, तो इसको सब लोगों ने पसंद किया। मुमलिकत माँ है, यानी रियासत जो है, और वही सब कुछ है, माँ बाप सब कुछ रियासत है, और इस पर अपनी जानिसारी और इस मिशन के साथ अटैचमेंट, इस पर सब कुछ लुटाना, ये इस किरदार का हिस्सा है। अब्दुर्रहमान का ये किरदार जो है इसी बात की गम्माज़ी करता है और मैंने उसी जज्बे ही को पेश नज़र रखते हुए ये किरदार किया। 4 साल कबल तुर्की के एक शहर मलातिया में मुझसे किसी ने सवाल किया था कि आप किसको रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं, तो मैंने कहा था कि ये सब कुछ मेरे जहन में अभी भी मौजूद है, यानी मैं भुलाया नहीं इस पूरी सीरियल को। तो 4 साल कबल हमारे सामने ही शहीद होने वाला हमारा हीरो है। इस दौर में स्पेशल फोर्स की क़यादत करने वाले हमारे एक जनरल के एडीसी के तौर पर जो फ़र्ज़ अदा कर रहे थे ज़िम्मेदारी, उमर खालिस की मिसाल मेरे सामने थी। इनको हमारे अंदर ही मौजूद दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था और मैंने अपने आप को उमर खालिस ही का रोल अदा करने की कोशिश की। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, मुमलिकत से वफ़ादारी और अपने कमांडर से वफ़ा का सबक उन्हीं से सीखा है। उमर खालिस ने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर वतन की खातिर शहादत का रुतबा हासिल किया। मैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ था और उसे ही अपना रोल मॉडल समझा था। सदाकत, हुक्म की तामील और बिलाशुबा पहले अल्लाह पर तवक्कुल और फिर अपने सरदार के हुक्म को बजा लाना, यही मेरे किरदार का हिस्सा था। और मैं अपने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सबका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए मुंतखब किया और मैंने भी अपने तौर से अल्लाह के फजल से इस मयार पर पूरे उतरने की कोशिश की और आवाम ने इसे पसंद भी किया। जिलासा आपकी जो देखा जाए शादी जो है वो लगता है कि खाई कबीले से हुई है, असला लें, घोड़सवारी करें, सब कुछ जो आपने जान निसार कर दी है खाई कबीले पर, यानी इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपके जज्बात क्या हैं? जी हाँ, आप कह सकते हैं कि मैंने खाई कबीले ही से शादी कर रखी थी। खाई कबीले में मुमलिकत के अहकामात की तामील, सरदारों के अहकामात को बजा लाना ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसलिए इस ड्रामे में भी मेरा रोल एक गैर शादीशुदा शख्स का था और मैंने अपने कबीले को अपनी ज़ात पर तरजीह दी थी। ड्रामे में मुहब्ब वतन और मुहाफ़िज़ होने की वजह से मेरा पहला काम अपने कबीले और सरदार का तहफ़्फ़ुज़ था, जिसे मैंने पूरा करने की कोशिश की। मेरे लिए सदाकत और वफ़ादारी ही अहम थी। ड्रामे के हिस्से में आपका बाजू जो है वो ज़ख्मी हो जाता है और आपका वो जो सीन जो है सबको उसने रुला दिया, आप जो अपनी जान पर खेल जाते हैं और फिर इसके बाद कामयाबियों पर कामयाबियाँ हासिल करते हैं और टॉप ट्रेंड बन जाते हैं ट्विटर पर जो है। इस बारे में आपके जो कामयाबियों के बारे में क्या जज्बात हैं, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया, बहुत बहुत मैं अपने मद्दाहों का शुक्रगुजार हूँ। वैसे जब ये ड्रामा नशर होता रहा, ये ड्रामा मुस्तकिल टॉप ट्रेंड रहा है। हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर ये मेरे बाजू कटने वाले मनादिर भी शेयर होते रहे और वाकई वो बड़ा ड्रामेटिक सीन था। अब्दुर्रहमान गाज़ी के लिए उसका हाथ ही उसका असलहा था, उसका अलम, उसका परचम, उसका सब कुछ। और मैं ख़ुद भी बड़ा जज्बाती हो गया था और अपने आप को इस सीन में ढाल चुका था। हमारा ईमान है कि इस्लाम की खातिर दुश्मन से जंग में जो हिस्सा कट जाता है या टूट जाता है वो हिस्सा सीधा जन्नत में चला जाता है। यानी कहा जा सकता है कि अब्दुर्रहमान गाज़ी के लिए जन्नत में जाने का दरवाज़ा खुल गया था। मेरे जहन में अजीम साहबी रसूल हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला ने मुशाहिद थे, अल्लाह उनसे राज़ी हो। मैंने इस सोच को अपने ऊपर तारी करते हुए इस मंज़र को फिल्माया। बहुत ही जज्बाती और मुतासिर सीन था।
वैसे भी ड्रामा बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त अंदाज से तहरीर किया गया, उसकी फिल्म मंदी बहुत खूबसूरत हुई, लोगों ने इसे बेहद पसंद किया और ट्विटर पर मुझे टॉप 10 का एजाज़ दिलाया। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। क्या आप एरतुल गाजी ड्रामे को मिस करते हैं? इसके जो है प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपके एहसास हैं इस बारे में? जी हाँ, बहुत मिस करता हूँ। इस ड्रामे के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर सब ने बड़ी मेहनत की और इस ड्रामे को कामयाबी से हमकिनार किया और दुनिया भर में इसको पजीराई हासिल की। हमें इसकी कामयाबी का यकीन था और अल्लाह ताला ने हमारी ऐसी ही मदद की। ड्रामे के प्रोड्यूसर और राइटर महमद बे से मेरी 6 साल कबल मुलाकात हुई थी और उस वक्त से ही अब बहुत अच्छी जान पहचान है। मैं उनके इखलास से बड़ा मुतासिर हुआ। इसी खुलूस और मोहब्बत ने हमें कामयाबियों तक पहुंचाया। हमारे डायरेक्टर मतीन गुनाय आर्ट और तारीख़ के मौजू के बड़े माहिर हैं और हमारे प्रोड्यूसर भी तारीख़ पर अबूर रखते हैं। दोनों की महारत और काविशों ही के नतीजे में एक कामयाबी हमें नसीब हुई। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो। उन्होंने हम पर एतमाद किया और हमने भी अपनी भरपूर कोशिशों और मेहनत की बदौलत इस ड्रामे को कामयाबी से हमकिनार किया। ये देखें, हमारे इंटरव्यू के दौरान ही हल्की हल्की बारिश हो रही है। इसे हम अल्लाह की रहमत कहते हैं। हमें भी अल्लाह की मदद और ताउन इस पूरे प्रोजेक्ट में हासिल रहा। इसी वजह से इस ड्रामे ने दुनिया भर में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड बनाए। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है और इसके अलावा दीगर दूसरे प्रोजेक्ट भी तैयार किए गए हैं और अभी भी काम का सिलसिला हमारा साथ साथ जारी है। जलाल साहब, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इमदादी सरगर्मी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बोझियाँ हो, रमज़ान में आपने कुर्बानी करते रहे हैं। अब शाम का मसला हो, शाम के यतीमों का मसला हो, बाकी ममालिक में कोई मसला हो, आप शोहदा गाजियों की जो हमेशा हेल्प करते चले ऊपर का सामने आए, इस बारे में क्या कहेंगे आप? एक उम्मत होने के नाते हम हमेशा ही मज़लूम मुसलमानों की मदद करते चले आ रहे हैं और यहाँ पर भी मैंने वही जज्बा अपनाए रखा है जो हमारे आबा व अजदाद का जज्बा था। जिस तरीके से मुमलिकत तुर्की ने मुस्लिम ममालिक में इमदादी सरगर्मियों को जारी रखा हुआ है, तो मैंने भी सोचा कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। तो मैंने बोस्निया में जंग में मज़लूम लोगों को जब तबाही का शिकार होते देखा तो उनकी मदद को अपना फ़र्ज़ समझा। मैंने उन लोगों में खुराक और दीगर ज़रूरी साजो सामान के अलावा कुरान करीम के नुस्खे भी तकसीम किए और इसके अलावा शाम की सूरत हाल को देखकर वहाँ शामी बाशिंदों की मदद को दौड़ा। मैंने तुर्की की हिलाल अहमर और महकमा मजहबी उमूर के साथ मिलकर उनकी मदद की। फिर थाईलैंड में भी मैंने देखा कि वहाँ मुसलमान बड़े इज़्तिराब में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो हमने भी वहाँ कुर्बानी और दीगर मुश्किलात में घिरे हुए गरीबों की मदद की। और वहाँ ही नहीं बल्कि अपने मुल्क के अंदर भी गरीबों और मिस्कीनों की मदद की मुस्तकिल कोशिश करते हैं कि उनका भी हक़ है। और आज मैं जिस मकाम पर पहुँचा हूँ, ये सब कुछ उन्हीं की दुआओं का नतीजा है। हम क्या कुछ कर सकते हैं, जायज़ा लेने के बाद ये काम करते हैं, मंसूबा बनाते हैं और ये सब मैं अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ही करता हूँ। आपने अब तक किन किन ममालिक का दौरा किया? पाकिस्तान का दौरा करने का कोई इरादा है? और अगर पाकिस्तान से आपको किसी फिल्म की या ड्रामे की ऑफ़र आए तो क्या आप ड्रामे में कोई किरदार अदा करना पसंद फरमाएंगे? और कभी आपने कोई पाकिस्तानी ड्रामा या फिल्म देखी है? मैंने अभी जिन ममालिक का जिक्र किया था, इनके अलावा जर्मनी, कतर, अरब ममालिक और सऊदी अरब का 2 बार दौरा किया है और उम्रा भी किया है। आपने मुझे पाकिस्तान का दौरा करने के बारे में पूछा है तो बता दूं कि जी हाँ, पाकिस्तान जाने के लिए मैं अभी से तैयार हूँ। जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तान तुर्की का एक नहायत करीबी दोस्त और बरादर मुल्क है, जिसके अवाम बड़े कदर शनास हैं। उनके साथ गले मिलने, घुल मिल जाने और अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए मैं बड़ा बेताब हूँ। अगर मेरे नसीब में हुआ तो ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ होगा। मैं इन दिनों पाकिस्तान के सरकारी टेलीविज़न चैनल PTV पर अपने इस ड्रामे को देख रहा हूँ और थोड़ी बहुत उर्दू भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इसको देखता हूँ, उनको सुनता हूँ और उनकी आवाज़ के तासुरात और डबिंग के मयार पर भी मैं निगाह रखे हुए हूँ और अभी तक बहरहाल बहुत कामयाब है। पाकिस्तान में आपके लाखों की तादाद में फॉलोअर मौजूद हैं, उनके साथ आपकी बातचीत जारी रहती है। क्या क्या वो सवालात आपसे करते हैं, किन किन मौज़ूआत पर बातचीत उनके साथ होती है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं इस मौके पर पाकिस्तान में अपने बसने वाले तमाम पाकिस्तानी बहनों और भाइयों को, जिन्होंने सब्ज़ और सुर्ख हिलाली परचमों को यकजा कर रखा है और जो हमेशा हमारे लिए दुआ करते हैं और सोशल मीडिया पर नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। हालांकि उन
लोगों से हम अभी तक मिले नहीं हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत और प्यार हम तक मुसलसल पहुंच रहा है, जिस पर मैं उनको सलाम मोहब्बत और अपना खुलूस पेश करता हूं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम तुर्क और मुसलमान तारीख को अपने ड्रामे के ज़रिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आगाह कर रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अब्दुल गाजी, ओस्मान गाजी और बाद में आने वाले हुक्मरानों सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, सुल्तान अब्दुल हमीद, इनके और इनसे पहले हुक्मरान सुल्तान अलप अरसलान के बारे में भी तहकीकात करें और देखें कि तुर्क कौम किस कदर मजबूत है और किस तरह उसने माजी में जो काम किया है उससे आपको आगाही हासिल हो और दुनिया भी इस बारे में जान सके और जान रही है, जिस तरह से लोग देखते जा रहे हैं, जानते जा रहे हैं। तो इस तरह